바이블 1311 에이머스 3. 오늘은 아모스 3장을 함께 묵상해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아모스 선지자나 호세아, 요나 이런 선지자들은 북쪽 이스라엘에서 활동한 선지자로 알려져 있습니다. 아모스는 이제 특별히 선지자라는 그런 직책을 가지지는 않았지만 일반 그 목자로서 북쪽의 베델에서 주로 이렇게 활동을 하는데, 베델에서 우상을 섬기니까 거기에 대해서 이스라엘의 멸망을 예언하는 그런 선지자 역할을 하는데, 아모스가 전체 9장으로 되어 있는데 1장, 2장에서는 이제 주변의 나라들, 다메섹이라든지 가사라든지 그 주변에 이제 암몬이나 그러면서 이스라엘과 유다에 대한 그런 예언도 1장, 2장에서 하고 3장, 4장, 5장에서는 각 어떤 주제를 가지고 설교 형식으로 이렇게 하나님께 주시는 말씀을 전하는 그런 형식으로 되어 있습니다. 그래서 3장, 4장, 5장을 통해서 어떤 그 하나님에게 받은 말씀을 주는지 이것을 잘 보게 되면은 이것이 바로 또 한반도를 향해서 주시는 그런 말씀이 아닌가. 바로 나에게 주시는 말씀, 대한민국에 살고 있는, 또 북한에서 살고 있는 그런 것으로 적용을 하게 되면은 우리에게 이 말씀이 또 새롭게 다가오지 않을까, 그런 생각이 들고 있습니다. 먼저 네이티브 스피커의 목소리로 한번 쭉 들어보시고 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 3. Hear this word the Lord has spoken against you, O people of Israel. Against the whole family I brought up out of Egypt. You only have I chosen of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your sins. Do two walk together unless they have agreed to do so? Does a lion roar in the thicket when he has no prey? Does he growl in his den when he has caught nothing? Does a bird fall into a trap on the ground where no snare has been set? Does a trap spring up from the earth when there is nothing to catch? When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When disaster comes to a city, has not the Lord caused it? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. The lion has roared, who will not fear? The sovereign Lord has spoken, who can but prophesy? Proclaim to the fortresses of Ashdod and to the fortresses of Egypt, assemble yourselves on the mountains of Samaria. See the great unrest within her and the oppression among her people. They do not know how to do right, declares the Lord, who hoard plunder and loot in their fortresses. Therefore this is what the sovereign Lord says. An enemy will overrun the land. He will pull down your strongholds and plunder your fortresses. This is what the Lord says. As a shepherd saves from the lion's mouth only 2 leg bones or a piece of an ear, so will the Israelites be saved. Those who sit in Samaria on the edge of their beds and in Damascus on their couches. Hear this and testify against the house of Jacob, declares the Lord God Almighty. On the day I punish Israel for her sins, I will destroy the altars of Bethel. The horns of the altar will be cut off and fall to the ground. I will tear down the winter house along with the summer house. The houses adorned with ivory will be destroyed, and the mansions will be demolished, declares the Lord. 예, 15절까지 읽어보셨는데, 이렇게 보시면은 14절에 The Altars of Bethel, 베델의 이제 단에 대해서 얘기하는 그러한 내용이 나오고, 9절에는 The Fortresses of Ashdod, 아시돗에 대한 그런 요새들, 이집트에 대한 요새, 그리고 사마리아의 산,
이게 분명한 그 지명들이 이렇게 등장하면서 아모스가 활동한 공간이 어디였는지를 보여주고 있습니다. 그리고 교회를 좀 다닌 분들은 많이 들은 말씀 같은데 7절에 보면은 여호와께서 아무것도 하지 않으시는데 그 종 선지자들에게 그의 계획을 보여주는 것 없이는 하지를 않으신다. 그러니까 우리가 어떤 지금 발생하는 여러 가지 일들, 대한민국에서도 지금 12월 3일 날 대통령의 비상계엄령을 통해서 여러 사건들이 지금 일어나고 있는 상황인데, 그러한 것들조차도 우연으로 일어나는 것이 아니라 하나님께서 다 보여주신 그러한 일들을 통해서 하나님의 뜻이 진행이 되어 간다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 1절부터 보시면은 Hear this word the Lord has spoken against you, all people of Israel. 이스라엘 백성들아, 여호와께서 지금 하시는 말씀을 들으라. Against the whole family I brought up out of Egypt. 내가 이 모든 그 가족들, whole family, 전 이스라엘 모든 이렇게 민족들을 말하는 것 같은데, 내가 너를 이집트로부터 brought up, 이끌어낸 그 모든 이스라엘 민족들을 향해서 말하는 그 얘기를 들어라. You only have I chosen of all the families of the earth. 너희가 그 이 땅에 있는 모든 그 all the families를 내가 선택한 것이 아니냐. you only 했으니까 너희를 내가 선택한 민족이 아니냐. 그래서 지금도 이스라엘의 사람들은 자신들이 선택된 민족이다. 그래서 여러 역사의 과정들을 지나면서 이제 박해를 받게 되는 나치 이제 수용소에서 뭐 이렇게 학살을 당하는 것부터 여러 그런 이야기들이 나오게 되는 것이 선택된 민족이라는 그러한 것과 많이 이제 연결된 것을 볼 수가 있는데, Therefore I will punish you for all your sins. 그러므로 내가 너희를 벌할 것이다. 너희의 모든 죄들로 인해서. 그래서 그 죄들이 어떠한 죄들인가를 쭉 이제 3절로부터 이제 비유로 설명을 하고 있는데, Do two work together unless they have agreed to do so. 두 사람이 work together, 함께 걷지 않겠냐. Unless, 뭘 하지 않는 이상. They have agreed to do so. 그들이 함께 걷기로 하지 않는 한 함께 걷겠느냐. 같이 agree를 하고 난 이후에 함께 걷는 것이 아니냐. Does a lion roar in the thicket when he has no prey? 사자가 roar 하면 이제 울부짖는 것인데, 사자가 울부짖지 않겠냐. In the thicket 하면 등불 속에서. 언제? When he has no prey. 그 먹이가 없을 때, 아무리 등불 속에서 이제 먹이를 이렇게 기다리고 있으면 먹이가 토끼 한 마리라도 지나가야 사자가 자신의 배를 채우게 되는데, 먹이가 쥐새끼 한 마리가 안 보이니까, 그래서 막 울부짖어. 배가 너무 고파가지고. Does he growl in his den when he has caught nothing? 그가 growl 하지 않겠냐, 울부짖지 않겠냐. In his den 하면은 그가 그하는 굴에서, 사자 굴에서. 언제? When he has caught nothing. 그가 아무것도 잡지를 못하면 그 안에서도 그라울하고, 티켓에서 등불에서 기다리는데 먹이가 없으면 로링하는 하지 않겠냐. 그리고 5절에서는 이제 새를 비유로 해서 얘기하면서 Does a bird fall into a trap underground where no snare has been set? 새가 fall into trap, 덫에 떨어지지 않겠냐. underground, 땅에 있는 그 새 그물에, 그 땅에는 no snare has been set. snare 하면 덫을 말하는데, snare이 has been set 되지 않은 그곳에서 새가 덫에 걸리겠냐. 그게 덫이 있으니까 지나가다가 그물에 빠져서, 괴락에 빠져서 걸리는 것이 아니겠냐. Does a trap spring up from the earth when there is nothing to catch? 그게 덫이 spring up from the earth. 땅으로부터 이렇게 아마 이제 새가 딱 지나가면서 잡을 수 있도록 그 땅의 높이 조금 솟아가지고 새가 딱 지나가면서 잡힐 수 있도록 아마 덫을, 트랩을 설치해 놓은 모양인데, 거기에 잡는 것이 없이 어떻게 땅에서 그 덫이 올라와 있겠냐.
그러니까 이런 그 비유를 통해서 사자를 얘기를 한다든지 또는 두 사람이 함께 걷는다든지 합의가 있어가지고 이제 걷게 된다든지 이런 얘기들은 뭔가가 원인이 있어가지고 결과가 도출되는 것이다. 6절에 When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble. 그리고 전쟁의 이 트럼펫이 도시에서 막 울릴 때 그게 이제 뭐 전쟁이 막 일어나게 되는 그런 것을 알 수가 있는데 do not the people tremble. 백성들이 떨지 않겠냐. 전쟁이 일어나면 죽음의 공포가 일어나게 되고 그래서 when disaster comes to a city, has not the Lord caused it. 그래서 그 재앙이 디제스터가 그 도시에 오게 될 때에 여호와께서 그것을 caused, 그 원인이 하나님이 그것을 여호와께서 일으킨 것이 아니겠냐. 어떤 사건이 발생한다는 것은 전쟁이 발생한다는 것은 하나님이 그 뭔가 뜻하신 그 계획에 의해서 진행이 되는 것이다. 그냥 발생되는 것이 아니다. 지금 이제 시리아 전쟁이 지금 계속 얘기가 되고 러시아와 우크라이나 전쟁이 얘기가 되고 또 조지아의 트빌리시에서도 막 그 시위가 일어나고 그게 이제 조지아라는 나라가 카프카스 산맥 위에 이제 바로 러시아가 있으니까 그게 이제 뭐 아제르바이잔이나 아르메니아, 아제르바이잔 그런 나라들과 같이 있게 되는데 지금 러시아의 어떤 그 세력과 그리고 미국의 뭐 세력이 부딪혀서 일어나는 건지 우리는 정확하게는 알 수 없지만 거기에 대해서 뭔가 원인이 있으니까 그런 모든 일들이 전쟁이 트럼펫을 부는 일들이 디제스트가 발생을 하게 되는 것이다. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophet. 그래서 전능하신 여호와께서는 does nothing 하면 아무것도 하지 않는다. 뭐가 없이 그의 계획을 리빌링 드러내는 것이 없이는 그의 종 선지자들에게 드러내는 것이 없이는 아무것도 시행하지 않는다. 그래서 선지서를 통해서 하나님이 예언한 것이 말씀에서 이제 성취가 되어져 가는데 그러면은 지금은 그런 전혀 이제 예언하는 것이 성경 66권에 가지고 이제 그 성경의 어떤 문자를 철저하게 믿으신 분들은 그 외에는 이렇게 인정을 안 하려고 하지만 그래도 기도하시는 분들을 통해서 보면은 실제로 나타나는 것들 그것이 뭐 성경에 부합하지 않는 것들도 있지만 이렇게 기도해서 드러나는 것도 이렇게 보게 되는데 근데 이 선지자들이 이 하나님 말씀을 받았을 때는 그것이 이제 정확한 하나님의 말씀이라는 것을 그의 계획을 그 선지자들에게 보여준 후에야 하나님이 그것을 시행을 하신다. 그것을 얘기를 하고 있습니다. The prophets, servants of the prophets. The lion has roared who will not fear. 그래서 사자가 으르렁거리는데 그것은 who will not fear. 누가 그것을 두려워하지 않겠나. The sovereign Lord has spoken, who can but prophesy. 여호와께서 말씀을 하시면은 누가 그것을 예언하지 않겠냐. 하나님이 하시고자 하는 일은 반드시 그것이 시행이 되고야 말기 때문에 어떤 일을 통해서라든지 하나님이 하시는 일은 시행이 된다. 그것이 성경이 일관적으로 창세기서부터 요한계시록까지 다 하시는 말씀이기 때문에 우리가 뭐 말을 좀 잘하든 못하든 하나님이 The Lord has spoken. 하나님이 말씀하신 것은 그것은 반드시 예언이 실행이 된다. 그래서 지금 아모스도 그 하나님의 말씀을 이렇게 3장, 4장, 5장에 걸쳐서 설교 형식으로 지금 전달을 하고 있는 것인데 Proclaim to the fortresses of Ashdod and the fortresses of Egypt. 아시돗의 요새들과 이집트의 요새들에게 선포하라, proclaim하라. Assemble yourselves on the mountains of Samaria. 너 자신들이 사마리아의 산들로 모여라. 왜 사마리아가 그 당시 이제 북쪽 이스라엘의 수도였기 때문에
수도에 사람들이 많이 왔는데 see the greater unrest within her. 사마리아 안에 greater unrest. 그게 많은 쉬지 못하는 무리. 이제 먹고 자느라고 뭐 그런 사람들도 우리가 쉽게 이제 생각해 보면은 그렇게 greater unrest라는 것은 그 안에서 아주 벌어서 이제 먹고 살아야 되니까 그런 모습들을 떠올릴 수 있고 the oppression among her people. 그리고 the oppression 하면 이제 압제하는 자들. 그 또 백성 가운데 압제하는 자들. 이 greater unrest들이 있으면은 그 압제하는 자들, 압제를 해서 거기에 고통 당하는 사람들이 지금 사마리아 도시, 이제 쉽게 말하면은 뭐 제가 살고 있는 뉴욕이라든지 큰 도시 뭐 시카고나 로스앤젤레스라든지 그런 것을 얘기할 수, 거기에 이런 부류의 사람들을 지금 적용할 수 있지 않을까. 서울이라든지 부산이라든지 뭐 그런 것도 마찬가지겠지만 They do not know how to do right, declares the Lord. 그래서 그들은 어떻게 옳은 일을 행할지를 알지 못한다. 그래서 앞에 이제 압제하는 자들이 정의로운 일, 바른 일을 해야 되는데 정의에 상당하지 않아. 어떻게 값싼 노동력을 이용해서 싸게 뺏겨 먹을까? 그런 것만 생각, 자기가 부를 축적하는 그런 것만 생각을 하는, 하나님 보시기에 뻘짓을 하는 일들이 도시에서 벌어지고 있다. Who hold plunder and loot in their fortresses. 그래서 여기에서는 hold plunder 하면은 그 노략물들을 이제 쌓는 것을 말하는 것이고 loot in their fortresses. 그 성읍들을 노략하는 것을 말하는 것인데 이것은 이제 전쟁과 관련해 가지고 일상적인 것보다는 지금 상황을 보니까 전쟁이 막 진행되어 가지고 그 전쟁을 통해서 사람들을 이렇게 착취하고 하는 막 그런 상황을 얘가 hold plunder, loot in their fortresses. Therefore this is what the sovereign Lord says. 전능하신 여호와의 말씀에 An enemy will overrun the land. 적들이 그 땅을 overrun할 것이다. 덮쳐서 달리게 될 것이다. 이게 전쟁을 말하게 돼. 사마리아, 북쪽 사마리아는 아시리아에게 BC 722년에 멸망하고 한 120년 그 뒤로는 이제 BC 586년에 남쪽에 예루살렘이 멸망을 하게 되는데 그 당시에 이제 상황이 어떻게 앞으로 이제 어떻게 진행될지를 아모스 선지자가 얘기하는 것 같은데 He will pull down your strongholds and plunder your fortresses. 그가 너의 요새들을 끌어내릴 것이다. pull down 해버릴 것이다. 그리고 plunder your fortresses. 너의 요새들을 노략을 할 것이다. plunder, 노략을 할 것이다. This is what the Lord says. As a shepherd saves from the lion's mouth, only 2 leg bones and a piece of an ear. 그래서 이것이 여호와의 말씀인데 아모스 선지자가 이게 이제 영어로 as so 하면은 뭐뭐처럼 이렇게 뭐뭐처럼 되어서 그래서 이렇게 될 것이다. 결과를 뒤에 얘기하는데 마치 한 목자가 사자의 입에서 구원을 하게 되는 것처럼 뭐를 only 2 leg bones, only 2 leg bones, 단지 이제 또 다리뼈하고 a piece of an ear, 귀 한쪽하고 다리 뼈만 남은 다리를 거의 이제 양이 다 삼켜 가지고 바로 아모스가 바로 자기가 이제 목자였기 때문에 그 목자의 마음으로 이 상황이 어떤 상황인지를 절감하면서 지금 얘기를 하게 되는데 그래서 그 결과가 so will the Israelites be saved. 이스라엘이 이와 같이 구원을 받게 될 것이다. Those who sit in Samaria on the edge of the beds and in Damascus on their couches. 그래서 사마리아가 수도인데 그 사마리아에서 어떻게 그들이 어디에 앉아 있냐면 on the edge of their beds, 침상에 모퉁이에 이렇게 누워 있는 그러한 사람. 그리고 다마스커스에서는 on their couches, 그들의
그 카우치 하면 이제 푹신한 의자, 소파를 말하는데 소파에 다마스커스에 누워 있는 그런 상황을 얘기를 하는데 여기 에노시알 담넷에 침상 모퉁이나 이제 글상의 비단 방석에 앉아 있다. 이 말이 무슨 말인지 해석을 하고 있는 호크마 주석에 보시면은 이스라엘이 하나님의 징계를 받은 후에 처할 비참한 상황이 묘사됐고 이스라엘은 하나님의 공의로운 심판에 따라 철저히 파괴를 당하겠지만 그들 가운데 일부는 남게 된다는 사상이 깔려 있다. 비단 방석이라고 하는 히브리어는 데메세커, 다메섹이라고 번역할 수도 있다. 그리고 본 구절은 이스라엘이 비록 하나님의 징계로 인해 이웃 나라에서 비천한 삶을 살게 될 것이나 완전히 진멸되지는 않고 명맥을 유지할 것을 보여준다. 그래서 영어로는 이렇게 사마리아의 그 침상의 끝에서 이렇게 앉아 있는 다마스커스에는 비단 방석이라고 했는데 거기에 앉아 있는 이게 이제 이런 결과가 초래가 될 것이다. 앞에 목자로서 양이 사자에게 물려갈 때 그런 비참한 상황을 얘기했으니까 이런 앞에 거를 생각해 보시면은 이런 비참한 상황 가운데에서 그래도 구원을 받게 될 것이다. 그래서 양이 완전히 거의 이제 사자에게 삼켜버린 상황을 얘기하면서 했는데 Hear this and testify against the house of Jacob, declares the Lord God Almighty. 이것을 들으라. 야곱의 집을 대해서 하는 이것을 듣고 증거하라. testify. Hear this and testify against the house of Jacob. On the day I punish Israel for her sins. 그날에 내가 이스라엘을 벌할 것이다. 그 죄들로 인해서 I will destroy the altars of Bethel. 내가 베델의 단들을 파멸을 할 것이다. 베델의 단에서 이제 그들이 종교 의식을 행하고 거기서 제사도 막 드리고 대한민국 같으면 이제 교회를 막 으리으리하게 지어놓고 그 안에서 이제 막 예배드리는 그런 것과 비교할 수 있을 것 같은데 the altars of Bethel 그리고 the horns of the altar will be cut off and fall to the ground. 단들의 뿌리 the horns of the altar 하면은 단의 이제 그 뿌리라는 것은 하나님의 어떤 그 존재를 상징하는 그러한 것이라고 말할 수 있을 것인데 그것이 will be cut off and fall to the ground. 그것이 땅에 떨어져 버릴 것이다. 그러한 결과가 이제 남쪽 유다는 BC 586년에 승전해서 실제로 그러한 일들이 벌어진 것을 우리가 역사를 통해서 또 성경을 통해서 알 수가 있는 것인데 그 베델의 단들을 향해서 그러니까 내가 그것을 I will destroy, 내가 그것을 없애버리겠다, 멸망시켜버리겠다. 그런 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 마지막 15절에 보시면은 I will tear down the winter house along with the summer house. 요게 이제 winter house 하면은 겨울 집이라고 영어로는 그렇게 볼 수 있지만 이것이 겨울 궁전이라고 나와 있는 것이고 이것은 the summer house. summer house는 여름 궁전과 함께 겨울 궁전을 내가 tear down. 그래서 무너뜨릴 것이다. 날씨가 이제 덥게 되면은 겨울 궁전에 가서 시원하게 지내고 또 더우면은 추우면은 이제 summer house 여름 궁전에 가서 이제 지내게 되는 그런 상황의 귀족들이라든지 돈 많은 사람들이 이런 삶을 살게 되는데 그것을 내가 tear down 무너뜨려 버릴 것이다. The houses adorned with ivory will be destroyed and the mansions will be demolished. 그래서 집들이 이제 상아로 막 꾸며져 가지고 엄청나게 거기 돈을 이렇게 막 발라 가지고 엄청나게 그냥 으려으려한 집을 지어놓은 것 같은데 그런 궁전들을 will be destroyed. 그것이 무너지게 될 것이고 the mansions will be demolished. 또 그러한 맨션들이 demolished, 파괴될 것이다. declares the Lord. 여호와의 말이니라. 그러니까 주로 사마리아에 보면 이제 사람들을 압제하는 그런 사람들을 향해서 또 돈 많은 이렇게 겨울 궁전과 여름 궁전을 가진 사람들을 향해서 이 엄청난 지금 여호와의 말씀을 이렇게
아모스가 쏟아내고 있는 것을 지금 3장부터 시작을 하고 있습니다. 이것이 이제 4장, 5장까지 계속 이어져서 그렇게 얘기하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록